जय जगन्नाथ जय प्रभु सोमनाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु निकुटा आपण मानक समस्त को यही चैनल स्वागत करुँची। एटा हूँ गोटे एजुकेशन चैनल, तेणुक चलतु आज आम कि चैनल माध्यम कि आज आम जानवा को पाइबा। ठीक अच्छे, देखु बर्तमान आमर विभिन्न प्रकार कोण चिन्हट बुझिपारे कि आम आज जाना विभिन्न प्रकार कोण विषय माने कोण कोण तो माने क्या कहते कोण केमी कोण को चिन्हवा ये सब विषय आम जाना बुझे कि तेणुक देखु ये सी कहला विभिन्न प्रकार कोण चिन्हट बुझिपारे कि तेणु से कहला जो कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम ताहाको सूक्ष्म कोण कह जाए। पुणी कौन कहला जो कोणर परिमाण 90 डिग्री ताहाको समकोण कह जाए। तापरे जो कोणर परिमाण 90 डिग्री रु अधिक ओ 180 डिग्री रु कम ताहाको स्थूल कोण कहती। बुझिपारे कि तामाने कौन होला कोण कोण कहले देखो मुझे बुझे दूसरी पिला तुमको देख मुझे नहीं जाऊँ जोटा कौन भी स्केल नहीं जाऊँ बुझे कि स्केल जोटा नहीं जाऊँ ठीक अच्छे स्केल नहीं गली कौन प्रिंट प्रिंट हो बुझिपारे कि ठीक अच्छे कलर एटू चूज कर। हाँ ठीक अच्छे कलर आसीगला एटा ओके एटा कलर आसीगला देखु सी कहला कोण कोण माने देखो कोण माने मनकर गोटा ये गोटा मनकर एटा ये जो जिनसटा को ये भागटा को कौन कहती कोण कहती। बुझिपारे कि बंका टंका हो जाए ये स्केल पकईले से सीधा आसो गारटा बुझले। तेणुक से कौन कहला जो कोणर परिमाण मनकर जोटा कोण हो जार परिमाण 90 डिग्री रु कम केते 90 डिग्री रु कम माने केते 90 डिग्री रु केते कम होता कौन कहते सूक्ष्म कोण कहते। एटा मन रखिए बुझे कि जार परिमाण केते 90 डिग्री रु कम होता डिग्री जानच जो आमर मपा जाए बुझे कि मनकर ये देखो डिग्री मनकर ये जोटा ये ये देख ना ये चित्र को देख ये फोटो जो आसटा कोण ना नहीं मुझे आर रखी क्रसर पॉइंट देखो ये कोण कहती। इे गोटा धन्य गोटा बाहु जाटा गोटा रेखाखंड जाठे भी गोटा रेखाखंड जाए जो कोणटा को यहाँ कोण कहती। बुझिपारे तो ये कोण कहते यहाँ केतटा कोण अच्छे ये फोटो को देखो मोर ये गोटा कोण ये गोटा कोण ये गोटा कोण ये गोटा कोण एमती ना ना देखो ये जो टेबुल टी अच्छी ये जो टेबुलटा बुझे कि ये गोटा कोण आसो तापर ये गोटा कोण तापर ये गोटा कोण एठे भी गोटा कोण मैंने कहते 1 2 3 4 चार्टा कोण या सब कोण कहती। से कौन गला सब कोण कहती से गला जार जो कोणर परिमाण 90 डिग्री कम 90 डिग्री माने एटा केते एटा जो सीधाटा हो 90 डिग्री एटा कौन समकोण कहती कारण ये इे कार सीधा जाए भी सीधा जाए कौन कहती ये गोटा हम समकोण कि या कम माने 90 डिग्री कम अर्थात अन्य रूटा आम इे गार टाणीदे कौटू ये मझे रूटा गार टाणीदे आगे अधा करदे अधा करदे कौन हो माने 90 डिग्री रु कम होगा बुझिपारे बुझिपारे देखो कहीदे माने 90 डिग्री रु कम कौन कहली यहाँ मनकर यहाँ देदेवा ए देदेवा मनकर बी एक मनकर सी
ମନେକର ଡି ଦେଇଦେଲେ, ବୁଝିଲା ହେଲା, ମାନେ ଏ ଇଟାକୁ ମାନେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଏ, ୟାକୁ ବି, ୟାକୁ ସି, ୟାକୁ ଡି ଦେଇଦେଲି। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ମୁଁ କଣ କହିଲି ସମକୋଣ କଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଧନ୍ୟ ଏ ବି ଡି ହେଲା, କହିଦଉଛି ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା ଏ ହେଲା, ଏଇଟା ବି, ଏ ବି ଆଉ ଡି, ଏଇଟା କଣ ଡି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ରହିଲା ୟାକୁ ସମକୋଣ କହନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ବି ଡି ଏଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ୟାକୁ ମାଗିବ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇକି ମାପିବ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇକି ମାପିବ, ଏଟା କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ହେଲା। ପକେଇକି ଇଏ କଲେ ତମେ ଥିବ, ତମେ ଯୋଉ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଥିବ, ସେଟା ଦେଖିକି ତମେ ନିଜେ ପକେଇକି ଦେଖିବ ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା ସମକୋଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହବ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ସିଧାଟା 90, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା, ଏଇଠୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଅଧା କରିଦେଲି, କୋଉଠୁ ଅଧା କରିଦେବି, ଏଇଠୁ ଅଧା ହେଇଗଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହବ ମନେକର 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠୁ ଦବ, ଏଠୁ ଦବ 45, ତେଣୁ ମାନେ 90ରୁ କମ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେଟା କଣ ଆସିବ ସମକୋଣରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି କଣ କହିଲା, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90ରୁ ଅଧିକ 180 କମ, ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହବ, ପୁଣି 180ରୁ କମ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଗାର ଟାଣିଦେବା, କୁଆଡ଼େ କି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଏ ବି ଡି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ ଏଡ଼ିକି ଟାଣି ଦଉଛି ହେଲା। ତାମାନେ କଣ ଏଠି ମନେକର ଏ ବି ଡି, ୟାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ମନେକର ଏ ବି ୟାକୁ ମନେକର ଦେଲା ସି କରିଦଉଛି ହେଲା କି, ବୁଝିପାରିଲେ, ସି କରିଦେଲି। ତାମାନେ ଏ ବି ଡି ପୁଣି ଏ ବି ସି, ତାମାନେ ଏ ବି ଡି ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଠୁ ଏତକ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏପଟ 90, ଇଏ ବି ସେଇ 90, ଏପଟଟା ବି 90, ଇଏ 90 କେତେ 180, ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଏ ବି ଏଟା ବି, ଏଟା ସି, ଏ ବି ସି ହେଲା 90, ଇଏ ବି 90 କେତେ 180, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଟି ଟାଇପର ହେଲା। ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ୟାକୁ ତମେ ସିଧା କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ବଙ୍କା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ୟାକୁ କହନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ଗାର ସିଧା ହବ, ଏଇ ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ସିଧା ହବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି, ଏଇ ସବୁ ସିଧା ହବ। ଏ ବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ହଉନି କ୍ରସର, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏ ବି, ଏଟା ହେଲା ସି, ମନେକର ଏଟା ହଉଛି କେତେ ଡି ହେଲା। ତେଣୁ ଏପଟେ ଗୋଟା କୋଣ, ପୁଣି ଏପଟେ ଗୋଟା, ଏଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲା କି, ଏଟା ବି ସେଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲ, 90 ଇଏ 90 କେତେ 180, ଏଟା ହଉଛି କଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଅଧା ଅଧା କରିଦବ, ୟାକୁ ପୁଣି ଅଧା କରିଦବ, ଏଇ ଯୋଉ 90ରୁ କମ ଆସିଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ସେମିତି ୟାକୁ ଅଧା କରିଦବ, ଅଧା କରିଦେଲେ ସେ 90ରୁ କମ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ, ତାମାନେ ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ଏଇ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। କୋଉ 3ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି, 3ଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ମନେ ରଖିବ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ, ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ 90ରୁ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସମକୋଣ, ଆଉ 90ରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ 180ରୁ କମ ହବ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ। ଆଉ ତ ଗୋଟା ହେଲା କେତେ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ 180 କେତେ 100 200 ହେଲା, 8 8 16 ହେଲା। 360 ଡିଗ୍ରୀ ତ କହିଲେ କଣ, ସେଟା ଗୋଲ, ମାନେ କଣ ପୁରା ଗୋଲ ମାନେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇ କେମିତି କ୍ରସର ଉଠେଇକି ନା, ଏଇ କେମିତି ଏଇଟା ନାଲି ଚିହ୍ନ ଯୋଉ ଅଛି, କେମିତି ଗୋଲ, ସେଟା ଯୋଉ ଗୋଲଟା ମାନେ କଣ ପୁରା 360 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ଗୋଲ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି ଗଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, ଏଟା ଦେଖ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି,
କ'ଣ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଖ। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଡ଼ ଭୂମି ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖି କହ। ମାନେ କୁହ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ ଅଙ୍କ ମାନେ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିକି କହ। କୋଣ ଜାଣିଦେଲ ହେଲା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିକି କହ। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଲା ଯେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଲା, ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଡ଼ ଭୂମି ସହିତ ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ମାନେ କେଉଁଠି ସମକୋଣ, କେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦେଖ ଚଢ଼େଇଟିର ଥଣ୍ଟ ମେଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାବା ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ଅଛି ତା ଥଣ୍ଟ ମେଲା ହୋଇଯିବାରୁ କ'ଣ ଗୋଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଯେଉଁଟା ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଗଲା ଏଠି ଗୋଟା କୋଣ, ଏଟା କେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିଲା ଦେଖି ପିଲେ? ଏଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କାହିଁକି? ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିଲ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଅଛି ବୋଲିଆ? ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଜାଣିଲ। ଦେଖ ଏଟା କାହିଁକି ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା? ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଧନ୍ୟ ଏଟା ତା ଥଣ୍ଟ ସେ ଚଢ଼େଇଟିର ବା ବଗ, ଏଟା ବଗ, ହଁ ବଗ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା, ଏଟା ଏମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ସିଧା କରିଦେବା, ସିଧା କଲେ ଏଟା ସିଧା, ଏମିତି ହେଲେ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସମକୋଣ ହେଇଥାନ୍ତା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଅଧା ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଟଟା ମଝି ଥଣ୍ଟଟା ଏଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣରେ ଯିବ ହେଲା। ମାନେ ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆସିବ ଆଉ। ଇଏ ବି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼, ଥଣ୍ଟ, ବେକ, ଡେଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିହ୍ନାଅ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଥଣ୍ଟ, ବଗ, ଡେଣା ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନିକି କହିବ ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁ କୋଣରେ ଆସିବ ହେଲା, ନମ୍ବର ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କୋଣ ହେବ, ଧନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ ସେଠି 1 ଲେଖିବ, ଯେଉଁଠି ସମକୋଣ ହେବ ସେଠି 2 ଲେଖିବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେବ ସେଠି 3 ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ 1 ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଲା, କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା? ଯେହେତୁ ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣରେ ଯାଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ଏମିତି ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଯାଉଛି ହେଲା। ଗଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଇଏ କରାହେଲା, କ'ଣ ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି 3 ଲେଖା ହେଲା? ଯେହେତୁ ଏଟା କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖିବ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇକି ମାପିବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ଯିବ। ଏଟା 2 କାହିଁକି ହେଲା? ଏଟା ହେଲା ସମକୋଣରେ ଯିବ। କାହିଁକି ସମକୋଣ ଯିବ? ଦେଖ କାହିଁକି ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କେମିତିକା ହେଲା? ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର, ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଯାଇଛି ସିଧା ଗାର, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ହେଲା ଏଟା କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ସମକୋଣରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତିଆ ଏଟା ହେଇଛି 2 ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ 2 କାହିଁକି ଏଟା ଯେହେତୁ 2 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ସମକୋଣ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବ କାରଣ ସିଧା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାର ସିଧା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ ବି ସିଧା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ବି 2, ଇଏ ବି ସେଇ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, କେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣରେ ଯିବ ହେଲା। ଇଏ ବି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଟା ଆସିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା। ଏଇଟା ବି ସେଇ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଇଏ ବି ସେଇ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ବି ସେଇ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କୋଣ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।